Hi students, welcome to Geography class. In this video, we are going to see 7th Standard Geography, Term 3, Unit 1, Exploring Continents, North America and South America, Part 5. Already we have seen North America detailedly in the previous videos. Now we are going to see South America location, physiography, climate and drainage in this video very well. Now we are going to see about South America. Next to Asia, Africa and North America, South America is the fourth largest country in the world. Most of the South American continent lies within the southern hemisphere and hence called as the southern continent. The Isthmus of Panama in the northwest connects South America with North America. நாம இப்போ இந்த வீடியோவில் தென் அமெரிக்கா பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் வட அமெரிக்காவிற்கு அடுத்தது உலகிலேயே 4வது பெரிய கண்டங்களில் ஒன்று தான் தென் அமெரிக்கா. அமெரிக்கா காண்டினென்ட்டோட பெரும் பகுதி சதர்ன் ஹெம்சிஃபியர் தெற்கு அலைக்கோளத்தில் இருப்பதனால இது தென் கண்டம் சதர்ன் காண்டினென்ட் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. வடமேற்கில் உள்ள பனாமா இஸ்துமஸ் தென் அமெரிக்காவை வட அமெரிக்காவோட என்ன பண்ணுது, இணைக்கிறது. Together with the Central America, South America is also known as Latin America, having been discovered and colonized mostly by the Latins, that is the Spanish and the Portuguese. மத்திய அமெரிக்காவோட இணைஞ்சு தென் அமெரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கான்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. ஐரோப்பியர்கள், குறிப்பாக ஸ்பானியர்கள் மற்றும் போர்த்துகீசியர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவற்றின் காலனியாக ஆட்சி செய்யப்பட்டதனால இந்த பெயரை இது பெறுகிறது. Now we are going to see the location of South America. South America lies between 12 degree north and 55 degree south latitudes and 35 degree west and 81 degree west longitudes. The equator, that is 0 degree latitude, passes through the mouth of the Amazon River. The Tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south longitude, passes through the Rio de Janeiro in Brazil. South America is inverted triangular shaped landmass. The area of the continent is 1,78,40,000 square kilometer, which occupies 12% of the world's land area. நம்ம இப்போ சவுத் அமெரிக்காவோட லொக்கேஷன் அமைவிடம் பார்க்க போகிறோம். தென் அமெரிக்கா 12 டிகிரி வடக்கு முதல் 55 டிகிரி அந்த தெற்கு அச்சங்கள் வரையில், 35 டிகிரி மேற்கு முதல் 81 டிகிரி மேற்கு தீர்க்க ரேகைகள் வரையிலும் பரவி இருக்குது. அமேசான் ஆற்றினுடைய முகத்வாரத்தின் வழியாக, தட் இஸ் பூமத்திய ரேகை அப்படின்னா ஈக்குவேட்டர், ஓகேவா, அது கடக்கிறது 0 டிகிரியில். பிரேசிலின் ரியோ டி ஜெனிரோ நகரம் வழியாக மகர ரேகை அப்படின்போது அது இங்கிலீஷில் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, சரியா. 23.5 டிகிரி தெற்கு அச்சரேகை அது கடக்குது. தென் அமெரிக்கா தலைகீழ் முக்கோண வடிவத்திலான ஒரு நிலப்பகுதியாகும். தென் அமெரிக்காவோட மொத்த நிலப்பரப்பு 1,78,40,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். இது உலகிலேயே மொத்த நிலப்பரப்பில் 15% இது ஆக்குபை பிடித்துள்ளது. Now we are going to see the physiography of South America. South America has marked resemblances in structure and relief of North America. South America has some of the oldest and the youngest rocks of the world. On the basis of topographical features, the continent may be divided into the following physiographic divisions: the Andes Mountains, the river basin or central plains, the eastern highlands. ஃபிசியோகிராஃபி அப்படின்னா இயற்கை அமைப்பு. தென் அமெரிக்கா வட அமெரிக்காவை போலவே நிலத்தோற்றம் மற்றும் இயற்கை அமைப்புகளை கொண்டிருக்குது. தென் அமெரிக்கா உலகில் பழமையான மற்றும் இளைய பாறைகளால் ஆனது. இயற்கை பிரிவுகளோட அடிப்படையில் கீழ்கண்ட நிலத்தோற்றங்களாக இது பிரிக்கப்படுகிறது. ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் அப்படின்னா இந்த ஆண்டஸ் மவுண்டைன்ஸ். ஆற்றுப்படுகை அல்லது மத்திய சமவெளிகள் அப்படின்னா இந்த ரிவர் பேசின் ஆர் சென்ட்ரல் பிளெயின்ஸ். The eastern islands கிழக்கு உயர்நிலங்கள். First we are going to see the Andes mountains. The Andes are fold mountains like the Himalayas. This is the longest mountain range in the world and extends for more than 6,440 kilometers along the Pacific coast. The highest peak in the Andes is Mount Aconcagua, and it is an extinct volcano in Argentina border, which reaches at an elevation of 6,961 meter.
In Chile, the mountains run very close to the coast. The slopes are steep on the western side and gentle on the eastern side, like Rockies in North America. The Andes, being a part of the Pacific Ring of Fire, these places are subject to great volcanic eruption and earthquake activities. There are some active volcanoes like Cotopaxi, that is 5,999 meter on the Andes range. The Andes are rich in minerals like copper, tin, and precious gems including emeralds. இந்த ஆண்டஸ் மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்னு சொல்லி தமிழ் அர்த்தம். இமயமலை போன்றே இந்த ஆண்டஸ் மலைத்தொடரும் மடிப்பு மலைகளால் ஆனது. இது உலகிலே மிக நீண்ட மலைத்தொடராகும். பசிபிக் கடற்கரை ஓரமாக 6440 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு இந்த மலைத்தொடர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. அர்ஜென்டினா எல்லையில் 6961 மீட்டருக்கு உயர்ந்துள்ள தனிந்த எரிமலை, அதாவது எக்ஸ்டிங்க்ட் அப்படின்ற எரிமலையான அகான்குவா சிகரம் ஆண்டஸ் தொடரோட உயர்ந்த சிகரம் ஆகும். சிலி நாட்டில் இம்மலைத்தொடர் கடற்கரைக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளது. வட அமெரிக்காவின் ராக்கி மலைகளை போன்றே இம்மலைகளின் மேற்கு பகுதி வன் சரிவாகவும் கிழக்கு பகுதி மென் சரிவாகவும் அமைந்துள்ளது. பசிபிக் நெருப்பு வலயத்தோட ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளதுனால நிலநடுக்கம், எரிமலை வெடிப்புகள் அடிக்கடி ஏற்படுகிறது. கடோபாக்சி போன்ற பல சீரும் எரிமலைகள் இந்த ஆண்டஸ் மலைத்தொடரில் காணப்படுது. ஆண்டஸ் மலைத்தொடரில் தாமிரம், தகரம் போன்ற உலோகங்களும் மற்றும் மரகதம் போன்ற விலை மதிப்பற்ற கற்களும் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் physiography இஸ் the river basins or the central plains. Nearly half of the continent is covered by the plains. Three great rivers drain into the Atlantic Ocean. The biggest of them is the Amazon. The Amazon basin, consisting mainly of the alluvial deposits, is thickly forested part of the world. It is widest near the Andes and the narrowest near the mouth of the Amazon River. The Orinoco basin is separated from the Amazon basin by low interflowers. It is also one of the most productive parts of the continent. The Parana and Paraguay plain is an ancient rocky surface covered with alluvial deposits and is rich in petroleum deposits. The river basins are the central plains அப்படின்னா ஆற்றுப்படுகைகள் அல்லது மத்திய சமவெளிகள். தென் அமெரிக்கா கண்டத்தில் பாதிக்கு மேலுள்ள நிலப்பரப்பு சமவெளிகளாக உள்ளது. 3 பெரிய ஆறுகள் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் கலக்குது. அவற்றில் மிகப்பெரிய ஆறு அமேசான் ஆறு தான் ஆகும். கரிசல் மண் பரப்பை கொண்ட அமேசான் ஆற்றுப்படுகை உலகிலேயே அடர்த்தியான காடுகளை கொண்ட ஒரு பகுதியாகும். இந்த படுகை ஆண்டஸ் மலைத்தொடர் அருகில் அகலமாகவும் முகாத்தோரத்திற்கு அருகில் குறுகியும் காணப்படுது. அமேசான் படுகையிலிருந்து ஓரினாகோ ஆற்றுப்படுகையில் சிறிய அளவிலான நீர் பிரிமேடு பிரிகிறது. இது அமெரிக்க கண்டத்தின் உற்பத்தி பகுதியாக விளங்குகிறது. பரானா மற்றும் பராகுவே ஆறுகளின் சமவெளிகள் வண்டல் படிவுகளால் மூடப்பட்ட ஒரு பாறை பிரதேசமாகும். இங்கு அதிக அளவிலான பெட்ரோலிய படிவுகள் காணப்படுகின்றன. Next we are going to see the eastern highlands. These are considerably older than the Andes and are mainly plateau which is cut by many rivers. They lie to the north and south of the Amazon River. The Guiana Highland is located in the northern part of the continent, which has a number of waterfalls including the Angel Falls. The Brazilian Highlands are found to the south of the Amazon basin. They are gently rolling plateaus with steep cliffs along the east coast. அதாவது இந்த ஈஸ்டர்ன் ஹைலாண்ட்ஸ் அப்படின்னா கிழக்கு உயர்நிலங்கள்னு சொல்லி தமிழ் அர்த்தம். இந்த கிழக்கு உயர்நிலங்கள் ஆண்டஸ் மலைத்தொடரை விட புதுமையானவை மற்றும் பல ஆறுகளால் வெட்டப்பட்டுள்ள ஒரு பிளாட்டியூ ஆகும். அப்படின்னா பீடபூமி. பிளாட்டியூ அப்படின்னா தமிழில் பீடபூமி. இது அமேசான் ஆற்றுடைய வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கு. தென் அமெரிக்க கண்டத்தின் வடக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள கைனா உயர்நிலங்கள் உலகிலே உயரமான ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி, அதாவது ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ் உட்பட பல நீர்வீழ்ச்சிகளை கொண்டிருக்கு. அமேசான் வடிநிலத்திற்கு தெற்கில் அமைந்துள்ள பிரேசிலியன் உயர்நிலங்கள் இவை மேடு பள்ளங்களை கொண்ட பீடபூமிகளையும் அதாவது பிளாட்டிகளையும் கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ள செங்குத்து பாறைகளையும் இது கொண்டுள்ளது. Next we are going to see the climate of South America. The climate of the continent of South America has been closely influenced by the latitudes, altitudes and the proximity of the Pacific and Atlantic Oceans. It is hot in the Amazon basin as the equator passes through it, whereas
Quito, situated almost on the same latitude on the Andes, has eternal spring. That is, it has a pleasant climate throughout the year because of its high altitude at 9,350 feet or 2,849.88 meter above the sea level. Most of South America regions have its summer from November to January. When it is quite hot in Brazil, Argentina has a relatively cooler climate because of its location in more southerly latitude. கிளைமேட் அப்படின்னா சவுத் அமெரிக்காவுடைய காலநிலையை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். தென் அமெரிக்காவுடைய காலநிலையை அச்சக்கோடுகள், கடல் மட்டத்தின் உயரம் மற்றும் பசிபிக் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுடைய அருகாமை ஆகிய மூன்றும் பெரிதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. அமேசான் வடிநில பகுதியில் பூமத்திய ரேகைனா ஈக்குவேட்டர் செல்வதனால இங்கு வெப்ப காலநிலை காணப்படுது. அதே சமயத்தில் அதே அச்சரேகையில் ஆண்டஸ் மலைகளின் மேல் அமைந்திருக்கும் குவிடோ என்னும் நகரம் நிரந்தரமாக வசந்த காலத்தை அனுபவிக்குது. ஏன்னா இது 9,350 அடி அல்லது 2,849.88 மீட்டர் கடல் மட்டத்திற்கு மேலே உயரத்தில் அமைந்துள்ள மிதமான ஒரு காலநிலையை கொண்டுள்ளது. தென் அமெரிக்காவில் கோடை காலம் நவம்பர் முதல் ஜனவரி வரை காணப்படுது. பிரேசிலில் வெப்பமான காலநிலை நிலவி வரும் அதே நேரத்தில் அர்ஜென்டினாவில் குளிர்ந்த காலநிலை நிலவுகிறது. இதற்கு கீழ் தென் அச்சரேகைகளின் அமைந்திருக்கும் அதன் அமைவிடம் தான் என்னது லொக்கேஷன் தான் காரணம் ஆகும். The rainfall distribution is mainly controlled by the physical features and the distance from the sea. The trade winds bring a lot of rain to the east coast and the westerlies to the west coast. However, the Amazon basin gets rainfall every day because of its equatorial location. The regions around the equator get what is called 4 o'clock rain, which are convectional rains. Rainfall decreases towards the interior. தென் அமெரிக்கா கண்டத்தின் இயற்கை பிரிவுகளும் கடலிலிருந்து தூரமும் மழை பொழிவின் பரவலை தீர்மானிக்குது. கிழக்கத்திய காற்றுகள் அல்லது வியாபார காற்றுகள் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிக்கும் மேற்கத்திய காற்றுகள் மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளுக்கும் அதிகமான மழை பொழிவை தருது. பூமத்திய ரேகை பகுதிகள் அதாவது ஈக்குவேட்டர் பகுதியில் அமேசான் வடிநில பகுதி அமைந்திருக்கிறதுனால ஆண்டு முழுவதும் என்ன பண்ணுது மழை பெறுகிறது. பூமத்திய ரேகையை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் தினந்தோறும் 4 மணி கடிகார மழையை 4 o'clock ரெயினை பெறுது. இவை வெப்பச்சலன மழை ஆகும். கண்டத்தினுடைய உட்பகுதிக்கு செல்ல செல்ல மழையோட அளவு என்ன பண்ணும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். In equatorial regions, conventional rain occurs almost daily in the afternoons. It generally occurs at 4 p.m. That's why it is known as 4 o'clock rain. இந்த பூமத்திய ரேகை பகுதிகளில் வெப்பசலன மழை கிட்டத்தட்ட தினமும் பிற்பகலில் நிகழுது. இது பொதுவாக மாலை 4 மணிக்கு நிகழும். அதனால தான் இதை 4 மணி கடிகார மழை 4 o'clock rain சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது. Last we are going to see about the drainage of South America. Owing to the position of the Andes, all the great rivers of the continent drain into the Atlantic. The Pacific streams are short and swift but along the coastlands of Peru. Their waters are used for irrigation and to some extent for hydroelectric power. Amazon is the longest river of South America, that is 6,450 kilometers, and is the largest river system in the world. The river have over thousands of tributaries. The rivers Rio Negro, Madeira and Tapajos are important tributaries. At the point where it enters the sea, the river is so wide and powerful that it flows even at a distance of 80 kilometers into the high seas. The Orinoco River originates in the Guiana Highlands and flows northwards into the Caribbean Sea. The river Paraguay as the Parana and Uruguay rivers as the main tributaries, which together form are known as a plate river system. All the rivers are navigable for quite some distance in the interior. அதாவது ட்ரைனேஜ் அப்படின்னா வடிகால்னு சொல்லி தமிழ் அர்த்தம். ஆண்டஸ் மலைத்தொடரோட அமைவு காரணமாக இந்த கண்டத்தோட முக்கிய ஆறுகள் அனைத்தும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் கலக்குது. குறுகிய மற்றும் விரைவான ஆறுகள் பசிபிக் பெருங்கடலில் கலக்கிறதுனால பெருநாட்டின் கடற்கரை ஓரத்தில் சில ஆறுகள் நீர்ப்பாசனத்திற்கும் நீர் மின்சாரம் தயாரிப்பிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தென் அமெரிக்காவின் மிக நீண்ட ஆறு அமேசான் ஆறு, அதாவது 6,450 கிலோமீட்டர் உள்ள நீளமாகும். இது உலகிலேயே மிகப்பெரிய நதி அமைப்பு ஆகும்.
அமேசான் ஆறு ஆயிரக்கணக்கான கிளை நதிகள் அதாவது ட்ரிபியூட்டரிஸை கொண்டிருக்கு. அது என்னென்னா ரியோ, நீக்ரோ, மதீரா மற்றும் தாபா ஜோஸ் ஆகியவை மிக முக்கிய கிளை நதிகள் ஆகும். இந்த கிளை நதிகள் கடலில் கலக்கும் இடத்துல விரிவாகவும் வேகமாகவும் கலக்கிறதுனால கடலுக்குள்ள 80 கிலோமீட்டர் வரை நன்னீர் கிடைக்கிறது, அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிடைக்கும். ஓரினாகோ ஆறு கைனா உயர்நிலங்களில் ஆரம்பித்து மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து கபிரியன் கடலில் கலக்குது. பரானா மற்றும் உருகுவே ஆறுகள் வரலாற்றுடைய முக்கிய கிளை நதிகள், அதாவது ட்ரிபியூட்ரி ரிவர்ஸ் ஆகும். இவை அனைத்தும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆற்றுப்படுகை என சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது. கடலில் சேரும் இடத்துல இருந்து உள்நோக்கி குறிப்பிட்ட தூரம் வரை அனைத்து ஆறுகளும் போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் உள்ளது. Amazon is the greatest river of South America and the largest drainage system in the world in terms of the volume of its flow and the area of its basin. அமேசான் தென் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய நதியாகும். அதில் பாயும் நீரோட அளவும் மற்றும் அதன் வடிநில பரப்பு ஆகியவற்றை கொண்டு உலகின் மிகப்பெரிய வடிகால், அதாவது ட்ரைனேஜ் அமைப்பாக இது விளங்குது. I hope you all understood South America location, physiography, climate and drainage very well in this video. Next video we will see South America natural vegetation and wildlife. Thank you.